ददेव विद्याबलं दैवबलं ददेव गौरीपदे दे लक्ष्मीपदे दे वाणीपदे दे अंग्रिजुगं स्मरामि करिष्ये मानस्ये कर्मणः पिள்ளையார் கொட்டி கும்பிட்டுங்க शुक्लांबरधरं विष्णुं सतिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ममोपाते नमस्ते दुरिते क्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं सुबे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे स्वेदवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे अस्मिन् ऐरोप्यखण्डे सुजल्लान् ग्लाड्ब्रूक् इति नाम्नालङ्कृत दिव्ये पुण्यक्षेत्रे वर्तमानायां प्रभवादीनां षट्याः संवत्सराणां श्री पार्वती परमेश्वरे स्वामिनः आलये विलम्बि महोत्सवे विवाहे शुभमंगले पुण्यदिन पूंगावन तिरुविळा इति द्राविड भाषा नाम्ना अलंकृत पूजा उभयकर्तॄणां नाम नक्षत्रे नमरासौ जातस्य चित्रे नक्षत्रे रदीष्णामजयस्य तिरुवादिरे नक्षत्रे शालिनी नाम्न्याः चित्रे नक्षत्रे रदुषिका नाम्न्याः चित्रे नक्षत्रे शर्मिका नाम्न्याः मुदयकुमारन् कुटुम्बानां जयकुमार कुटुम्बानां कृष्ण आवयोः सर्वेषां सखकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजयशौर्यादिरारोग्यैश्वर्याणां भववृद्ध्यर्थं सर्वमङ्गलावाप्त्यर्थं श्री पार्वती परमेश्वर दिव्यचरणार पादारविन्दयोः असञ्जला भक्तिपूर्वकं विवाह शुभमंगल पूजा विघ्नेश्वर पूजा पुरस्सरे पुण्याहवादने पंचगव्य पूजा कर्म करिष्ये इति संकल्प्य दर्भान्निरस्य अबबुभस्पृश्य गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः आचार्यः आजम्य अर्घ्यजलेन गणपतिबिम्बं वस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य गणानाहं द्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोदविश्वेदसादनं महागणपतये नमः ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि पाशे अंकुशमुद्रां दत्वा कुम्भे ओं वरुणाधनाद नमः वरुणमूर्तये नमः वरुणाद नमः दत्वा जामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदादाः स्तेजमानो हविद्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युतगं समान आदिप्रमोषीः वरुणं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहनादि सर्वोपचारैः सम्पूज्य पञ्चगव्ये जीशानदत्पुरुषा घोरवामदेव सज्जो जातसगिरवो महामहुं शिवाय नमः ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहनादि सर्वोपचारैः सम्पूज्य धूपमाग्रापयामि साध्यं त्रिवत्रिसंयुक्तं मन्निना योजितं मया गृहाणे मङ्गलं दीपं गृहाणे मङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरावहं दीपं दर्शयामि अस्त्राद नमः कवचाद नमः अमृते अमृतारणे अमृतोद्भवे अमृतवल्लभे अमृतवर्षिणि अमृतं प्रातज स्वाहा तत्सर्वम् अमृतोपहारं निवेदयामि नालिकेरं परिशोध्य नालिकेरं परिशोध्य विनायकसुरश्रेष्ठ शिवपुत्र नमोऽस्तुते नालिकेरं प्रदाढ्येहं निर्विघ्नाद प्रसीद मे गं गणपतये विघ्नेश्वर महागणपतये नमो नमः सकलकार्य निर्विघ्नेन स्पर्शमाप्त्यर्थं नालिकेरदाडनं धृत्वा ओं भद्रं दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षपर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवागं सस्तनूभिः विषेम देवहितं जजायुः इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो ॐ शान्तिः त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृताहाति अरूहर इति मन्त्रेण नालिकेरं सन्दाड्य यजमानहस्ते पुष्पं दद्याति प्रार्थ्य योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावाहन् वसुमान् भवति चन्द्रमापा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावाहन् वसुमान् भवति यदेवं वेद योपामाजदनं वेद आजदनवान् திருச்சிற்றம்பலம் பாலும் தரிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாளும் கலந்துணக்கினான் தருவேன் கோலம் செய் துங்கக் கரிமுகத்தே தூமணிரே நீரனக்கே சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தா மகாகணபதே நமோ நமः அநேக கோடி பிரார்த்தனான் சமர்ப்பயாமி. பூவை கொடுங்க, சில்லற காசை கொடுங்க ஐயாட்ட. மகாகணபதே நமः வருணாஜ நமः பஞ்சகவ்யே சதாசிவாஜ நமः. समस्तोपचारान् सर्वोपचारान् समर्पयामि. अरोहर
नमो व्रातपदजे नमो गडपदजे नमः प्रमदपदजे नमस्ते अस्तु लम्भोदराजरे खदन्दाज विघ्नविनादिने शिवसुराज श्रीवरदमूर्तये नमो नमः पञ्चदलनीराजनं दर्शयामि ओं भूर्भुवस्सुवः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदेः सञ्जदुष्पदे ॐ शान्तिः 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 महागणपतये नमः वरुणाय नमः पञ्चगव्ये सदाशिवाय नमः शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु अगाढमृत्युहरणं सर्वव्याधिनिवारणं समस्ते पापक्षयकरं पादोदकपावनं शुभम् येदे धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायु महागणपति पूजा प्रसादात् सर्वाभीष्टदा सिद्धिरस्तु सद्या संयुजमानस्य कामाः अर्घ्यजलेन चन्द्रकुम्भमस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य कवचेनावगुण्ड्यावों चन्द्राधनाय नमः चन्द्रमूर्तये नमः ओं निशाकराय विद्महे कलानाथाय धीमहि तन्नच्चन्द्रप्रचोदयात् चन्द्राय नमः पालिकाशु वैकर्तनादि द्वादश सूर्यदेवताभ्यो नमः वाह्यावाहनादि सर्वोपचारैः सम्पूज्य फलदाम्बूलं निवेद्य नीराजनं परिकल्प्य रूह चन्द्राय नमः We play.
पार्वती परमेश्वराय नमः पार्वती परमेश्वराय नमो नमः यागयागेश्वराभ्यां नमः पूजयामि आवाहनादि सर्वोपचारैः सम्पूज्य यागयागेश्वराभ्यां नमो नमः आवाह्ये आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निराधन दिग्बंधन अवगुण्डन धेनुदानत्रज नमस्कार मुद्रां दर्शय कुंभे महालक्ष्म्यादनाद नमः महालक्ष्मी मूर्तये नमः महालक्ष्म्यै नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि फलदाम्बूलं निवेदयामि नीराजनं दर्शयामि सर्वस्याब्दै सर्वस्य नमस्तेनाथं
பார்வதஜே ஹர ஹர மகாதேவ. உலகத்திற்கே தாயும் தந்தையுமாக இருந்து அருள் பாலிக்கின்ற பார்வதி அம்பிகா உடனமர் பரமேஸ்வர எம்பெருமானுடைய பரிபூரணமான திருஅருளினாலே விளம்பி வருடம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த ஆண்டுடைய மகோத்சவமானது இறைவனது அருளினாலே வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. இன்றைய தினம் லோகக்ஷேமம் என்று சொல்லப்படுகின்ற உலக நன்மைக்காக உலகத்திற்கே தாயும் தந்தையுமாக அருள் பாலிக்கின்ற பார்வதி பரமேஸ்வரனுக்கு திருக்கல்யாணம் என்று சொல்லப்படுகின்ற விவாக சுபமங்கலமானது நடைபெறுகின்றது. பொதுவாக நாம் ஒரு கல்யாண வீட்டிற்கு நாம் சென்றோல் என்றால் அங்கே அந்த மணமக்களை நாம் ஆசீர்வதிப்போம். இது உலக நன்மைக்காக நடைபெறுகின்ற இறைவனுக்கு நடைபெறுகின்ற கல்யாணம். அதனாலே இந்த கல்யாணத்திலே நாம் இறைவனை ஆசீர்வதிக்க முடியாது, இறைவனிடத்திலே நாம் ஆசி பெற வேண்டும். ஜெகதா பிதரோ வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வர. உலகத்திற்கே தாயும் தந்தையுமாக இருந்து அருள் பாலிக்கின்ற எம்பெருமான் இந்த விவாக சுபமங்கலம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த திருக்கல்யாணத்தை தொடர்ந்து அடியார்கள் அனைவருக்கும் மந்திர அக்ஷதை மூலமாக ஆசீர்வாதம் செய்வார். பொதுவாக இந்த கன்னிகாதானம் என்று சொல்லக்கூடிய மங்கள நிகழ்வானது இப்பொழுது நடைபெறுகின்றது. அன்னை பார்வதியை கோத்திரம் சொல்லி சிவபெருமானுடைய கோத்திரத்தை கூறி தானத்திலே சிறந்த ஒரு தானமான கன்னிகாதானம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நிகழ்வானது நடைபெறும். அதைத் தொடர்ந்து திருமாங்கல்யம், பட்டு வஸ்திரம், அதாவது கூரப்புடவை என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த வஸ்திரங்கள் அடங்கிய தட்டம் கொண்டு வருவார்கள் அடியார்கள் அனைவரும். அதை தொட்டு கும்பிட்டு உங்களுக்கெல்லாம் என்னென்ன காரியங்கள் நடைபெற வேண்டுமோ அது அனைத்தையும் பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளுங்கள். பார்வதி ஆதிகோத்ரோத்பவாம் ஆதிநாராயண சர்மனோ நப்த்ரீம் மகாவிஷ்ணு சர்மண பௌத்ரீம் கிரிராஜ பர்வதராஜ சர்மண புத்ரீம் பார்வதி நாம்னீம் இமாம் கன்யாம் சிவஹ அநாதிகோத்ரோத்பவாய அநாகத சிவேஸ்வரஸ்ய நப்த்ரே பரமசிவேஸ்வரஸ்ய பௌத்ராய சதாசிவேஸ்வரஸ்ய புத்ராய பரமேஸ்வர சர்மணே சிவஸ்வரூபாய இமம்பராஜ. பார்வதி ஆதிகோத்ரோத்பவாம் ஆதிநாராயண சர்மணோ நப்த்ரீம் மகாவிஷ்ணு சர்மண பௌத்ரீம் கிரிராஜ பர்வதராஜ சர்மண புத்ரீம் பார்வதி நாம்னீம் இமாம் கன்யாம் சிவஹ அநாதிகோத்ரோத்பவாய அநாகத சிவேஸ்வரஸ்ய நப்த்ரே பரமசிவேஸ்வரஸ்ய பௌத்ராய சதாசிவேஸ்வரஸ்ய புத்ராய பரமேஸ்வர சர்மணே சிவஸ்வரூபாய இமாம்பராஜ. பார்வதி ஆதிகோத்ரோத்பவாம் ஆதிநாராயண சர்மணோ நப்த்ரீம் மகாவிஷ்ணு சர்மண பௌத்ரீம் கிரிராஜ பர்வதராஜ சர்மண புத்ரீம் பார்வதி நாம்னீம் இமாம் கன்யாம் சிவஹ அநாதிகோத்ரோத்பவாய அநாகத சிவேஸ்வரஸ்ய நப்த்ரே பரமசிவேஸ்வரஸ்ய பௌத்ராய சதாசிவேஸ்வரஸ்ய புத்ராய பரமேஸ்வர சர்மணே சிவஸ்வரூபாய இமாம் வராஜ துப்யமே. கன்யாம் கனகசம்பன்னாம் கனகாம்பரதரான்விதாம் தாஸ்யாமி விஷ்ணவே துப்யம் பிரம்மலோகம் ஜிகீர்ஷஜ. கன்னிகாதான சுபமுகூர்த்தः சித்யதி பவந்தः சுபமுகூர்த்தே.
कीर्तिलक्ष्मी दिग्वाग्रे सत्यलक्ष्मी भवतु तव सदा सर्व साम्राज्यलक्ष्मीः महालक्ष्मीर्नमः ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहनादि सर्वोपचारैः सम्पूज्य फलदाम्बूलं निवेद्य नीराजनं परिकल्प्य महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्
லோகக்ஷேமம் என்று சொல்லப்படுகின்ற உலக நன்மைக்காக எல்லாம் வல்ல இறைவன் சிவபெருமான் அன்னை பார்வதி தேவியை விவாகம் செய்து கொள்கின்ற மங்கள நிகழ்வானது, அதாவது திருமாங்கல்ய தாரணம் என்று சொல்லப்படுகின்ற தாலி கட்டும் மங்கள நிகழ்வானது நடைபெறுகின்றது. இந்த நேரத்திலே உங்களுக்கெல்லாம் என்னென்ன காரியங்கள் நடைபெற வேண்டுமோ அது அனைத்தையும் பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளுங்கள். எல்லோருக்கும் எத்தனையோ விதமான தேவைகள் இருக்கும். நல்ல சந்தோஷமான இந்த தருணத்திலே, இறைவன் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்ற இந்த தருணத்திலே உங்களுடைய பிரார்த்தனை அனைத்தையும் பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளுங்கள். இங்கே பூஜிக்கப்பட்ட விநாயகப் பெருமானுடைய சாட்சியாகவும், அக்னி பகவான் சாட்சியாகவும், பிராமணர்கள் சாட்சியாகவும், 33 கோடி தேவர்கள் சாட்சியாகவும், இன்றைய தினம் இந்த வழிபாட்டிலே பங்கு கொண்டுள்ள உங்கள் அனைவருடைய சாட்சியாகவும் அன்னை பார்வதியை சிவபெருமான் திருமணம் செய்து கொள்ளும் மங்கள நிகழ்வானது இப்பொழுது நடைபெறுகின்றது. நம பார்வதி பதஜே. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, இன்பமே சூழ்க, காவாய் கனகத்திரளே போற்றி, மாங்கல்யம் தந்து நானேனா ஜகஜ்ஜீவனஹேதுனா கண்டே வஸ்திராதுபஹே த்வம் ஜேவ சரதः சதம் மாங்கல்யதாரண சுபமுகூர்த்தः சித்யது பவந்தः.
सर्वमेवाप्नोति ओम हां हों शिवाय वौ षट् भू स्वाहा भव स्वाहा स्व स्वाहा भव விளம்பி வருடம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த வருடத்துடைய மகோத்சவமானது இன்றைய தினம் திருக்கல்யாணம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இறைவனுடைய கல்யாணம், லோகக்ஷேமம் என்று சொல்லப்படுகின்ற உலக நன்மைக்காக நடைபெற்றது. பஞ்சகிருத்தியங்களை கொண்ட இந்த திருவிழாவானது
எம்பெருமானுடைய அருளினாலே வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது. லோகக்ஷேமம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த நல்லதொரு கல்யாண வைபவமானது இறைவனது அருளினாலே நடைபெற்றது. நமக்கெல்லாம் என்னென்ன காரியங்கள் தேவையோ அதை அனைத்தையும் நாம் எம்பெருமானிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்து அவன் அருளாலே அவன்தால் வணங்கி என்ற வாசகத்திற்கு இணங்க எம்பெருமானுடைய அருளினாலே அறம் பொருள் இன்பம் வீடு வேறு என்று சொல்லப்படுகின்ற எல்லா விதமான நலன்களும் கிடைக்க வேண்டும் என்று எம்பெருமானை மனதிலே நினைத்து பிரார்த்தனை செய்து, உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ஒரு கல்யாண வீடு என்றால் எவ்வளவு செலவு அதுக்கு ஆகும் என்று. ஏனென்றால் வெளிநாட்டிலே மிக கூடுதலாக செலவுகள் ஆகும். ஒவ்வொரு மணித்தியாலத்துக்கும் காசு நிறைய செலவாகிக்கிட்டே இருக்கும். லோகக்ஷேமம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இறைவனுடைய கல்யாணம், இந்த கல்யாணத்திலே பங்கு கொண்டுள்ள நீங்கள் இறைவனுக்கு மொய் செலுத்த வேண்டும். உங்களால் இயன்றது வைரம், வைடூரியம், தங்கம், வெள்ளி, காசு, பணம் என்னெல்லாம் கொடுக்க நினைக்கிறீர்களோ நீங்கள் ஒன்று கொடுத்தால் இறைவன் 10 கொடுப்பார். அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது. ஏன்னா இறைவன் எல்லோரையும் எப்படியெல்லாம் ஆட்கொண்டு எத்தனையோ விதமான திருவிளையாடல்கள் செய்து அனைவரையும் ஆதரித்து அருள் வழங்கியுள்ள எம்பெருமான், அடியார்கள் எம்பெருமானுடைய கல்யாண வைபவத்திலே மொய் செலுத்தி எம்பெருமானுடைய பேரருளை பெற்று தொடர்ந்து எம்பெருமான் திருவீதி உலா பூங்காவன பூசையானது நடைபெறும். அதை தொடர்ந்து திருமண வைபவத்திலே பங்கு கொண்டுள்ள உங்கள் அனைவருக்கும் விருந்தோம்பல் என்று சொல்லப்படுகின்ற கல்யாண சாப்பாடானது ரெடியாக இருக்கின்றது. அந்த விருந்திலும் நீங்கள் அனைவரும் தவறாது பங்கு கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் கொடுக்கின்ற எதை கொடுத்தாலும் அது இறைவனுக்கு நேரடியாக சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது. உங்களுடைய கரங்களினாலே நீங்கள் வருகை தந்து எம்பெருமானுக்கு மொய் செலுத்தி எம்பெருமானுடைய பேரருளை பெறுவோமாக. நம பார்வதி பதரே ஹரஹர மகாதேவா. மங்கள இசையோடு மொய் விருந்தானது நடைபெறும். Hello.
இந்த மொய் கொடுத்துட்டு இங்கால வந்த நீங்கள் எல்லாரும் முன்னுக்கு போய் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர்கிட்ட உரையாடலை கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும். தயவு செய்து எல்லாரும் முன் பக்கத்துக்கு வாருங்க. தயவு செய்து எல்லாரும் முன் பக்கத்துக்கு வாருங்க. சகோதரிகள் உங்களுக்கு தான் முன் பக்கத்துக்கு வாருங்க எல்லாரும். கேமரா ஓடிக்கொண்டிருக்கு என்ன சிவ திருச்சிற்றம்பலம். பூவியர்கோன் வப்பொழித்த புகழியர்கோனடி போற்றி, ஆளிமிசை கல்மிதப்பில் அணைந்த பிரான் அடி போற்றி, வாழி திருநாவலூர் பன்றொண்டர் பதம் போற்றி, ஊழிமலி திருவாத பூரர்தம் திருத்தாள்கள் போற்றி போற்றி. புனலில் ஏடதிரு செல்லன செல்லுமே, புத்தனார் தலை தத்தன தத்துமே, அனலில் ஏடிட பச்சென்றிருக்குமே, கதவு மாமரை காட்டில் அடைக்குமே, பனையில் ஆண்பனை பெண்பனையதாக்குமே, பழைய என்பு பொற்பாவையதாக்குமே, சினவர் ஆவிடம் தீரன தீருமே, செய்ய சம்பந்தர் செந்தமிழ் பாடலே. கண்ணுதற் பெரும் கடவுளும் கழகமோடு அமர்ந்து பன்னுறத் தெரிந்து ஆய்ந்த இப்பசுந்தமிழ் ஏனை மண்ணிடைப்பல இலக்கண வரம்பிலா மொழிகள் போல் எண்ணிடப்பட கிடந்ததாய் எண்ணவும் தகுமோ என்பது பரஞ்சோதி முனிவர் வாக்காகும். கண்ணுதற் கடவுளாக விளங்கக்கூடிய முக்கண் முதல்வனாகிய சிவபெருமானே ஓர் மொழிக்கு சங்கங்கண்டு புலவர்களோடு கூடி நின்று அந்த மொழியினை ஆய்வு செய்து நிறுவினான் என்று சொன்னால் அது நமது தாய்மொழியாகிய தமிழ் மொழி ஒன்றை மட்டுமே சாரும்.
சொற்றமிழால் எமை பாடு என்று பெருமான் சுந்தரரை கேட்டதுவும், நாவுக்கு அரசன் நீ என்று நாவுக்கரசரை புகழ்ந்ததுவும், சேக்கிழார் பெருமானுக்கு உலகலாம் என்று அடியெடுத்து கொடுத்ததுவும் அவன் தமிழுக்கு சங்கங்கண்ட தலைவன் என்பதற்கு சான்று கூறி நிற்கின்றது. அந்த வகையில் எல்லாம் வல்ல பரம்பொருளாகிய அம்மையப்பனது இன்றைய இந்த மங்கள நாள் பூட்டுதல் நிகழ்வினிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் மதுரை எம்பதியினிலே இறைவன் நடாத்திய 64 திருவிளையாடல்களில் ஒன்றாக அன்னை பராசக்தியாக விளங்கக்கூடிய அன்னையே தமிழ் இனத்தினை ஆள அரசியாக இறங்கி வந்த இடம்தான் மதுரை நகராகும். அங்கே மதுரை எம்பதியினிலே சொக்கநாத பெருமானின் சந்நிதியினிலே பாண்டிய மன்னனுக்கு மகளாக அன்னை பிறந்து வந்து அவள் தடம் பதித்து நடந்து ஆண்ட இனம்தான் இந்த தமிழினமாகும். அன்னையினது திருவருள் கருணையினாலே மணிவாசக பெருமான் கூறுகின்றார், பேதை ஒருபால் திருமேனி ஒன்றல்லன், வேத முதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும் ஓத உணரா ஒரு தோழன் தொண்டருள்ளன். பேதை ஒருபால், அதாவது அன்னை பராசக்தி உருவமற்ற இறைவனை இறங்கி வர வைக்க வேண்டி அவள் நோற்ற நோன்பினாலே பெருமான் அவளுக்கு தனது உடலினிலே சரிபாதி கொடுத்தான். அன்று அன்னை செய்த கருணையினாலே அன்னையினது திருவுருவினை எவரெல்லாம் தரிசித்தார்களோ அவர்கள் கூடியது இறைவனது பாதி திருமேனியாயினும் காணக்கூடிய வாய்ப்பினை பெற்றார்களாம். பேதை ஒருபால் திருமேனி ஒன்றல்லன், வேத முதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும் ஓத உணரா ஒரு தோழன் தொண்டருள்ளன். இறைவன் எங்கே அமர்ந்திருக்கின்றான் என்றால் தொண்டர்களது உள்ளத்தினுள்ளே அமர்ந்திருக்கின்றான். பெரிது பெரிது புவனம் பெரிது, புவனமோ நான்முகன் படைப்பு, நான்முகனோ அரியமால் உந்தியில் உதித்தோன், அரியமாலோ அலைகடல் துயின்றோன், அலைகடலோ அரவுக்கு ஒருதலை பாரம், அரவோ உமையவள் சிறுவிரல் மோதிரம், உமையவளோ ஈசர் பாகத்தில் ஒடுக்கம், இறைவனோ தொண்டர்தம் உள்ளத்தில் ஒடுக்கம் என்று சொன்ன சமயம் சைவ சமயமாகும். அன்பெனும் மலையில் அகப்படும், அன்பெனும் வலையில் அகப்படும் மலையாக இறைவன் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றான். அந்த வகையில் இன்று சுவிஸ் நாட்டினிலே 23க்கும் அதிகமான திருக்கோவில்கள் இந்த ஆத்மீக சேவையினை ஆற்றிக்கொண்டிருக்கின்ற வேளையினிலே நீண்ட நெடுங்காலமாக சைவ தமிழர்களையும் சைவ சமயத்தினையும் காக்கின்ற காப்பரனாக சூரிச் சைவ தமிழ் சங்கம் அருள்மிகு சிவங்கோவில் நீண்ட காலமாக அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் முதல் கொண்டு பல ஆத்மீக சேவைகளை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இன்று இதை போன்ற 23 கோவில் போன்ற அமைப்புகள் சுவிஸ் நாட்டிலே இருக்கின்றன. தமிழீழ விடுதலை போராட்டம் மௌனித்ததன் பின்னர் தமிழ் மக்களது பண்பாட்டு விழுமியங்களை அடையாளங்களை காக்க வேண்டிய பாரிய பொறுப்பு கோவில்களை வந்து சார்ந்திருக்கின்றது. அந்த வகையில் சுவிஸ் நாட்டின் ஓர் அற்புதமாக 23 கோவில்கள் 30 வருடங்களுக்கு பின்னர் ஓர் கூரையின் கீழே இன்று ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இன்று சுவிஸ் நாட்டில் 23 கோவில்கள் ஒருங்கிணைந்த இந்து சைவ திருக்கோவில்களின் ஒன்றியம் என்கின்ற ஒன்றியத்தினை அனைவரது ஒத்துழைப்போடும் என்று நிறுவியிருக்கின்றோம். அந்த அமைப்பினது தலைமை பொறுப்பிலிருந்து அடியேன் இங்கே வந்திருக்கின்றேன். இந்த திருக்கோவிலினது இணைப்பாளரும் சைவத்தமிழ் சங்க தலைவருமாக விளங்கக்கூடிய ராதாகிருஷ்ணன் அண்ணா அவர்கள் செயலாளராக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார். இன்று இந்த 23 கோவில்கள் வேறு வேறு நோக்கங்கள் உள்ளவையாகவும் அவரவருக்கும் தெரிந்த தத்துவங்களை கடைபிடிக்கின்ற கோவில்களாக இருந்த போதிலும் எப்படி இவர்களால் ஒருங்கிணைய முடிந்தது என்றால், ஒன்று இறைவனின் திருவருள் கருணை செயல், இரண்டாவது நாங்கள் தமிழர்கள், ஈழத்தமிழர்கள்
எமக்கென்று ஒரு தேசிய தலைமை உண்டு. அந்த தலைமகனின் கீழே ஒருங்கிணைந்த இனமாக நாங்கள் நீண்ட காலம் இருந்திருக்கின்றோம். எனவே தமிழர்களது ஒற்றுமைதான் உலகில் எவராலும் அசைக்க முடியாத பெரும் பலமாக திகழ முடியும் என்கின்ற காரணத்தினாலே இன்று 23 கோவில்கள் முதல் முறையாக 30 வருடங்களுக்கு பின்னர் சுவிஸ் நாட்டில் ஒருங்கிணைந்திருக்கின்றன. கோவில்களின் நோக்கங்களாக மக்களை நல்வழிப்படுத்துதல், சமயத்தினை வாழும்படியாக அடுத்த தலைமுறையின் கைகளிலே கொண்டு போய் சேர்த்தல் போன்ற பல முக்கிய பணிகளை இன்று இந்த திருக்கோவில்களின் ஒன்றியம் முன்னெடுத்திருக்கின்றது. ராதான் அவர்கள் அடிக்கடி சொல்வார், என்று இளைஞர்கள் வந்து அண்ணா நீங்கள் வெளியே நில்லுங்கள், நாங்கள் இதை நடத்துகின்றோம் என்கின்ற வார்த்தையை கூறுகின்றார்களோ அன்று ஒவ்வொரு கோயிலும் அடைந்த வெற்றியாக கருத முடியும். அடுத்த தலைமுறை வந்து நீங்கள் வெளியில் நில்லுங்கள், நாங்கள் பார்த்து கொள்ளுகின்றோம் என்று சொல்லக்கூடிய சூழலை ஒவ்வொரு திருக்கோயிலும் ஏற்படுத்துமாக இருந்தால் அதுதான் உண்மையில் எங்களது வெற்றியாக அமையக்கூடும். பல்லு விழுகின்ற காலம் வரை நாங்கள் சுமந்து இறக்காமல் அடுத்த தலைமுறைக்கு உண்மையான உறுதிப்பாடோடும் நம்பிக்கையோடும் அவர்களது கரங்களிலே இந்த பொறுப்புகளை கொண்டு சேர்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் அவர்களிடம் முழுமையான ஆத்மீக விழிப்புணர்வினை ஏற்படுத்த ஒவ்வொரு திருக்கோவிலும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றது. உதாரணமாக இன்று இந்த சைவ திருக்கோயில்களின் ஒன்றியத்தின் ஒரு செயல்பாடாக தமிழ் மக்கள் வைத்தியசாலைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற வேளையினிலும் சிறைச்சாலைகளில் வாடுகின்ற வேளையினிலும் வேறு எந்த சூழலிலும் அவர்களை சென்று மன ஆற்றுப்படுத்தல் சேவையினை முன்னெடுக்கின்ற வேலை திட்டங்களை நாங்கள் இன்று வகுத்திருக்கின்றோம். எதிர்காலத்தில் மக்களோடு மக்களாக ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டினை மேலும் மெருகூட்டும்படியாக இந்த திருக்கோயில்களின் ஒன்றியத்தின் செயல்பாடு அமையும். வருகின்ற நவம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதி பேர்ன் நகரினிலே ஒருங்கிணைந்த இந்து சைவ திருக்கோயில்களின் ஒன்றியத்தினது சிறப்பு நிகழ்வு இடம்பெற இருக்கின்றது. சுவிஸ் நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி அவர்கள் அன்றைய நாள் அங்கே வருகை தந்து அந்த நிகழ்விலே கலந்து கொள்ள இருக்கின்றார். மிக விரைவாக தமிழ் மொழியும் சைவ சமயமும் சுவிஸ் நாட்டின் அரச அங்கீகாரம் பெற்ற மொழியாகவும் சமயமாகவும் அரியணை ஏறுகின்ற வேலை திட்டங்களை நாங்கள் இப்பொழுது முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அது எமது எதிர்கால சந்ததிக்கு ஒரு முழுமையான முதிசமாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு ஒரு திருக்கோவிலினை வழிநடாத்தி செல்வது என்பது இலகுவான ஒரு செயல் அல்ல. இங்கே தேர் திருவிழாவில் 8000 மக்களுக்கும் அதிகமாக வந்து கலந்து கொண்டார்கள். எண்ணி பாருங்கள், வீட்டினிலே நாங்கள் காலை உணவு செய்ய வேண்டும், மதிய உணவு செய்ய வேண்டும், இரவு உணவு செய்ய வேண்டும் என்றால் பெற்றாருக்கே குழப்பமாக இருக்கும். வீட்டிலிருந்து கண் விழித்து எழுகின்ற பொழுது இன்று என்னத்தைத்தான் சமைப்பது, இதை எப்படி கொண்டு நடத்துவது என்ற ஒரு குடும்பத்தை நடத்துவதற்கே நாங்கள் பலவாறு யோசிக்க வேண்டியிருக்கும். ஒரு திருக்கோவிலை வழிநடாத்துவது என்பது இதில் நின்று இரவு பகலாக செயல்படுகின்றவர்களின் அற்புத செயலை பாருங்கள். அதை விடுத்து இவர் காலையிலிருந்து சாமம் வரை இங்கே நிற்கின்றாரா, இவருக்கு ஏதேனும் லாபம் இல்லாமல் நிற்பாரா என்ற கேள்வி மக்கள் மத்தியில் இலகுவாக எழுகின்றது. இதில் நிற்கின்ற ஒவ்வொருவரும் தமது குடும்பத்தினுடைய சுமையை கூட சுமக்க முடியாதவர்களாக இங்கே நிற்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற ஊதியம் என்னவென்று நீங்கள் கருதுவீர்களாக இருந்தால், எனது இனம் வாழ, எனது மொழி வாழ, எனது சமயம் தலை தூக்க என்னால் இயன்ற ஓர் உடல் உழைப்பினை ஆயினும் வழங்கினேனே என்கின்ற மன திருப்தி ஒன்றுக்காக மட்டுமே இங்கே அவர்கள் ஓயாது உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். எனவே மக்களோடு இணைந்த திருக்கோயில்களுமாக எங்களுக்குள் எழக்கூடிய எந்த ஒரு முரண்பாடுகளாக இருந்தாலும் உரையாடலின் ஊடாக தீர்வு காணலாம் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு நாங்கள் பயணிப்போமாக. எனவே எல்லாம் வல்ல எம்பெருமானது திருவருள் கருணை உங்கள் அனைவருக்கும் நிறைவாக கைகூடி
இங்கே வந்து வழிபாடு செய்கின்ற வேளையினிலே உண்மை ஆத்மீக விழிப்போடு வழிபாடு செய்து இறைவனின் நிறை அருளை பெற்றுக்கொள்வீர்களாக. எதனால் இறைவனை இறுக நாங்கள் பற்ற முடியும் என்பதற்கு உதாரணமாக யாழ்ப்பாணம் சிவஜோக சுவாமிகள் ஒருமுறை தனது திருமணத்திலே அமர்ந்திருக்கின்ற வேளை மாவட்டபுரத்திலிருந்து வந்த 10 பேர் அடங்கிய பக்தர் குழு கேட்டதாம், சுவாமி, நாங்கள் ஒரு மந்திரம் சொல்லி 10 வருடங்களாக பூஜை செய்து வந்தோம். இன்று வந்த ஐயா சொல்லிவிட்டார், அந்த மந்திரங்களில் நிறைய குறைகள் தவறுகள் இருக்கின்றதாம். எனவே நாங்கள் செய்த பூஜைகள் எல்லாம் பாழாகிவிட்டதே, என்ன செய்வோம் என்று கேட்டார்கள். ஜோர் சுவாமிகள் மிகவும் ஒரு வித்தியாசமான சித்தர். துள்ளி எழுந்தார், அதட்டும் குரலில் கேட்டார், நிறுத்தடா, உள்ளன்போடு பூஜை செய்தாயா இல்லையா என்று கேட்டார். ஆமையா, உள்ளன்போடு செய்தேன். உள்ளன்போடு செய்திருப்பீர்களாக இருந்தால் அந்த இறைவனை பார்த்து வாடா போடா இரடா நில்லடா என்றால் வருவான் போவான் இருப்பான் நிற்பான். அன்பு என்கின்ற அந்த ஒரு ஆயுதத்தினால் மட்டுமே அவனை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்கின்ற பதிலை கூறியிருந்தார். அவரது சீடனாக இருக்கக்கூடிய செல்லத்துறை சுவாமிகளை சென்று, இது ஈழத்தமிழர்களது ஆத்மீகமாகும். செல்லத்துறை சுவாமிகளை சந்தித்து இறைவனை இலகுவாக அடைய என்ன வழி உண்டு என்று கேட்டேன். நாங்கள் 1008 மோதகம் அவித்து வைத்தால் இறைவனை அடைந்து விடலாமா? இல்லை. நாங்கள் கொடுக்கின்ற எந்த பொருட்களாலும் திருப்திப்பட வேண்டிய சூழலில் அவன் இல்லை. எம்மிடமிருந்து பெறுவதற்கு அவனுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. ஆனால் எமது உள்ளன்பை வெளிப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் அவற்றை செய்கின்றோம். எனவே எப்பொழுது இறைவன் திருப்தி அடைகின்றான், அவனை எப்பொழுது நாங்கள் கண்டுகொள்ளலாம் என்றால், செல்லத்துறை சுவாமிகள் அரை மணி நேரம் ஆகாயத்தை பார்த்து யோசித்து விட்டு எனக்கு சொல்லியிருந்தார், அனைத்திலும் அவனை காண், நீ அதுவே ஆவாய். உலகில் காணுகின்ற ஒவ்வொரு பொருட்களிலும் பரம்பொருளினது வடிவத்தை கனிவோடு பாருங்கள், உள்ளன்போடு பாருங்கள். அந்த அன்பு பார்வையினாலே எல்லா உயிர்களிலும் அந்த இறைவனை நீங்கள் எப்பொழுது காணுகின்றீர்களோ அனைத்திலும் அவனை காண், நீங்கள் அந்த இறைவனே ஆவீர்கள் என்கின்ற இந்த வாக்கோடு அரிய இந்த சந்தர்ப்பத்தினை ஏற்படுத்தி வழங்கிய சைவத்தமிழ்ச் சங்கம் அருள்மிகு சிறங்கோயில் அறங்காவலர்கள் சபைக்கும் ஏனைய குருமார்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்து, எல்லாம் வல்ல எம்பெருமானது திருவருட்கருணையினாலே இன்றைய அவரது திருமண விழாவில் எமது குருநாதர் சொல்லுவார், இறைவன் இப்பொழுது மங்களமாக அன்னையோடு கூடி அமர்ந்திருக்கின்றான். ஒரு திருமண வீட்டினிலே மாப்பிள்ளையிடம் சென்று குழந்தைகள் 1 ரூபாய் 2 ரூபாய் இனிப்பு வாங்க கேட்டால் இந்த சூழலில் மாப்பிள்ளை என்ன செய்வார்? இவனது தொல்லை போதும், நான் மனைவியோடு இப்பொழுது உரையாட வேண்டும் என்கின்ற நோக்குக்காக மடியில் இருப்பதை அப்படியே கிள்ளி எண்ணாமல் கையில் கொடுத்து விடுவானாம். நீங்கள் இங்கே அவருக்கு மொய்யெல்லாம் வைத்திருக்கின்றீர்கள் என்று அவன் அன்னையோடு உரையாடி கொண்டிருக்கின்றான். நீங்கள் உங்களது நச்சரிப்புகள் எல்லாம் அவனுக்கு இப்பொழுது கேட்க சற்று நேரம் குறைவாக இருந்தாலும் கொண்டு சென்று விடுங்கள் என்று தனது மடியில் இருப்பதை அனைத்தையும் கிள்ளித் தருகின்ற நேரம் இது. எனவே வேண்டும் வரமெல்லாம் வேண்டி பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று கூறி நிறைவு செய்கின்றேன். மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம். சைவ தமிழ் சங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் தயவு செய்து உடனே முன்னைவார்கள். नमो नमो अस्वेभ्यो पाद्यम अर्घ्यम आजमनीरम समर्पयामि। ओम शुक्लां वरदरं विष्णुं सतिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपाते नमस्ते दुरिदे क्षयद्वारा श्री परमेश्वरे प्रीत्यर्थं
பார்வதி பரமேஸ்வர பரிபூரண அனுகிரக பிரசாதாதி பூங்காவன திருவிழா. இது திராவிட பாஷா நாம்னாலங்கிருத பூஜா உபஜகர்த்ரீணாம் சித்ரே நக்ஷத்ரே ரதீஷ்ணாமதேயஸ்ய திருவாதிரே நக்ஷத்ரே ஷாலினீனாம்யாः சித்ரே நக்ஷத்ரே ரதுஷிகானாம்யாः சித்ரே நக்ஷத்ரே शर्मिकानाम्याः मुदयकुमारन् कुटुम्बानां जयकुमारकुटुम्बानाम् आवयोः सर्वेषां सखकुटुम्बानां सर्वे मङ्गलावप्त्यर्थं श्री पार्वती परमेश्वर दिव्यचरणारपादारविन्दयोः असञ्जला भक्तिपूर्वकं मन्त्रार्चनपूजां कर्म करिष्ये. उमापदजे पशुपदजे नमो नमः. हरिः ओं. पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थ देवारं तिरुवूंजल पुराणं वाळ्तु अवधारय. திருச்சிற்றம்பலம்.
சென்னும் சிறப்புடைய நகரினிலே கிளார்ப்ருக்கின்ற வாருலகு புகழ்பதியில் வருகை தந்து வரமருளி நம்மை காக்க கோவில் கொண்ட தாரணியும் பார்வதியால் துணையினையோடும் அமர்லிங்க நாதருக்கோரூஞ்சல் பாட காரமரும் திருமேனி கனாதி பந்தல் காப்பெனவே கருத்துடனே மனதில் வைப்போம். முகப்புடனே நாள் வேத கால்கள் நாட்டி உபனிடத விட்டமதில் உவந்த கூட்டி அகரம் உடனுகரமும் சேர் மகரம் கூட்டி அதன் மேலோ பிந்துவும் சேர் நான்கு பீஜம் தகவுடைய கயிறுகளாய் அங்கே மாட்டி தனித்துவம் சேர் பெருவனவு பலகை சேர சுகமருளும் பாவனையில் அமைத்த ஊஞ்சல் சூடர் சூரை சிவனாரை ஆடீரூஞ்சல் ஆடீரூஞ்சல் சுடர் சூரி சிவனாரே ஆடீரூஞ்சல் தமிழீல கனவினிலை துடித்த மாந்தார் தமதுயிரும் இலட்சியமும் காக்கவென்ற தமதுடைமை நிலம் யாவும் களத்தில் விட்டு தமிழொன்றே தமதுடைமை என தாம் கொண்டு சுமையோடு பல தேசம் புலம்பெயர்ந்தார் சுவிஸ் நாட்டில் நாம் வந்தோம் நீயும் வந்தாய் இமை காக்கும் கண் போலே எமை நீ காப்பாய் எழில் சூரியர் சிவனாரை ஆடீரூஞ்சல் ஆடீரூஞ்சல் ஆடீரூஞ்சல்
பத்தாதேடா 10 ரூபா பத்தாதேடா 10 ரூபா பத்தாதேடா ஒரு பச்சை கலர் நீல கலர்களை காட்டுமோ பச்சை கலர் நீல கலர்களை காட்டுமோ மஞ்சள் வேண்டாம்